I am Milan Krishna Vishwas, Assistant Headmaster of Bhulka Sitanath High School. I welcome to the students in this internet or multimedia class. Today I shall discuss uh, completing sentence of class 9 and 10. My dear student, you know we are all spending a critical moment, and this dangerous time we are not free at all. We cannot go outside without mask. All of us should have to use mask like this. As I am only a man taking class, so this is downing. I will be careful for your health, and government is trying with his heart and soul how to solve these problems, and how can the people of Bangladesh or in the world may uh, get back their simple life, and they can pass the days with their own work. As I am a teacher and you are students, we expect to come back our school. Considering the situation, we are expecting the good news when the COVID-19 will recover it. We pray to Allah or Almighty or God that we may return our simple life very soon. Okay, and now I am going to discuss about the completing sentence. I shall not discuss too many items today. I shall discuss today if adding sentence as or since adding sentence, how to complete it, though and although adding clause, how to complete it, uh, who will be used as relative pronoun in the two sentences, and how to complete it. And you will follow the blackboard. I am writing the sentence and completing the sentence. How I am completing the sentence is you will follow it, and you will try to complete it. Now follow the blackboard or whiteboard. If you read in this sentence, if is a subordinating conjunction, it is a conditional sentence, and if plus subject plus verb, and this verb is in the present tense. Now the next sentence will be in the future tense, future indefinite tense. If you read, what is the condition here? যদি তুমি পড়ো, what will the result here come, will here come. যদি তুমি পড়ো তাহলে তুমি পাস করবে। ইফযুক্ত সেন্টেন্সের শেষে একটি কমা দিতে হয়, এবং তুমি পাস করবে, তুমি ইংরেজিতে ইউ, বে ইংরেজি উইল, ফিউচার ইংরেজি, আর পাস করা ইংরেজি। আমরা যদি এখানে বসায় দিতে পারি, তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ফিউচার টেন্সের পরে মূল ভার্ব বা প্রেজেন্ট টেন্স, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসলো। এভাবে ইফযুক্ত সেন্টেন্সটিকে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে প্রয়োগ করতে হয়। অ্যান্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স, if you came, another conditional sentence, if you came, যদি তুমি আসতে, here subject if plus subject plus past tense,
and the next sentence must will be past tense. If you came, যদি তুমি আসতে তাহলে আমি যেতাম, এই শর্তটাও পূরণ করা সম্ভব ছিল, এটা সেকেন্ড কন্ডিশনাল, তাই এটাও এই পরবর্তী বাক্যটিও পাস্ট টেন্সের হবে। ইফ ইউ কেম, উইল এর পাস্ট টেন্স এখানে উড, আই উড গো, যদি তুমি আসতে তাহলে আমি যেতাম, এটা অতীত ঘটনা, এটা পূরণ করা সম্ভব ছিল। এই এখানে ইফ যুক্ত সেন্টেন্স পাস্ট টেন্স আছে, তাই দ্বিতীয় সেন্টেন্সে উইল পাস্ট টেন্স উড করা হলো। And the third conditional sentence if যুক্ত, you will see this condition is not able to fulfill its demand. It is a abnormal thought or abnormal idea. If I had the wings of a bird, আমার যদি পাখির মতো ডানা থাকতো, এখানে থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে ইফ যুক্ত বাক্যটিতে এই শর্তটা কোনো মতেই পূরণ করা সম্ভব নয়। কখনো মানুষের পাখির মতো ডানা হয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কবিতা আছে, তোমরা হয়তো পড়েছো কিনা জানি না, সাত কবিতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সাত কবিতায় বলেছিল, এটা একটা থার্ড কন্ডিশনাল কবিতা আমি বলবো, কারণ আমি ভাবি ঘোড়ায় মাঠ ও পার, কবু বাবুই মাছ হয়ে কাটিব সাঁতার, কবু বাবুই পাখি হয়ে উড়িব গগনে, কখনো হবে না সে কি ভাবি বসে মনে। এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাত কবিতায় এই থার্ড কন্ডিশনাল ব্যবহার করেছিল বাংলাতে। সেরকমই একটা বাক্য এখানে থার্ড কন্ডিশনাল বাক্যটি পরবর্তী সেন্টেন্সটি পূরণ করে উড হ্যাভ শুড হ্যাভ ব্যবহার করতে হয়। ইফ আই হ্যাড দ্য উইংস অফ এ বার্ড, আমার যদি পাখির মতো ডানা থাকতো তাহলে আমি উড়ে উড়ে তোমার কাছে যেতাম। আই উড হ্যাভ ফ্লোন টু ইউ, FLOWN, ফ্লোন টু ইউ, আমি তাহলে তোমার কাছে উড়ে উড়ে যেতাম। এই ছিল আমাদের ইফ যুক্ত সেন্টেন্সের কমপ্লিটিং বাক্যগুলো। আর যদি এই বাক্যটা আগে লেখা থাকে তাহলে আমাদেরকে ইফ যুক্ত বাক্য তৈরি করে নিতে হবে। এটা বুঝতে হবে যে এই বাক্যগুলো কেমন আছে, এইটাকে দেখে পিছনের টানতে পিছনের সামনে টানতে, এরকম। নেক্সট, অ্যাজ অথবা সিন্স যদি বাক্যের প্রথমে বসে, এর অর্থ হলো যেহেতু। অ্যাজ হি ওয়াজ ইল, যেহেতু সে অসুস্থ ছিল। যদি আমরা এটা প্রেজেন্ট টেন্সে লিখি, অ্যাজ হি ইজ ইল, যদি সে অসুস্থ হয় তাহলে সে কি করবে? অ্যাজ হি ইজ ইল, যেহেতু অসুস্থ তাই তাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। হি যেতে হবে ইংরেজি হি হ্যাজ টু গো টু এ ডক্টর। এরকম না করে অন্যভাবেও করা যাবে, যেটা এর সাথে বাক্যের অর্থ সঙ্গতিপূর্ণ হয়। হি নিডস টু গো টু এ ডক্টর, তাকে তার ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন। নেক্সট, দো শব্দের অর্থ হলো যদিও। দো এবং অলদো একই অর্থে বসে। দো দি ম্যান ইজ পুয়ার, যদিও লোকটি গরিব। দেখা যাচ্ছে এই যে গরিব, এটা একটা বিশেষণ বা অ্যাডজেক্টিভ, এর পরে আর একটা অ্যাডজেক্টিভ আলাযুক্ত বাক্য রয়েছে যেটা এর সাথে সংশ্লিষ্ট। গরিব হলেও লোকটির কী কোয়ালিটি আছে, সেই অ্যাডজেক্টিভটা কি? গরিব হলেও লোকটা সৎ। এইখানে পরবর্তী সেন্টেন্সে সেটি হবে হি ইজ অনেস্ট। হু, কোনো ব্যক্তি বুঝাইতে বা কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ করতে হু বসে। এটা দুই বাক্যের মাঝে বসতে পারে, আবার বাক্যের প্রথমে বসতে পারে। আমরা আজকে দুই বাক্যের মাঝখানে হু ব্যবহৃত বাক্য দেখব।
আই নো দি ম্যান, এইখানে এই বাক্যের শেষে যে অবজেক্টটা আছে এটা একটা ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে। এই ব্যক্তির পরে হু বসবে। এরপরে এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, এখানে একটা প্রেজেন্ট টেন্সের ভার্ব বসবে। আই নো দি ম্যান হু ইজ পুর, এটা পাস্ট টেন্সের থাকলে এটাও পাস্ট টেন্সের হতো। তো আমরা আজকে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের কয়েকটা টপিক দেখলাম। অনেকগুলোই বাক্য তো থাকে, বাক্যের যত গঠন আছে তার ভিতরে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স হতে গেলে কি কি সেন্টেন্স হতে হবে সেটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। দুইটি ক্লজ কোন 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 ক্ষেত্রে হয়, দুইটি ক্লজ, একটি ক্লজের কমপ্লিটিং সেন্টেন্স হয় না। যেমন আই অ্যাম এ ম্যান, এরপরে আই অ্যাম এ গুড ম্যান, অনেস্ট ম্যান, এটা দিয়ে আমি ফুল স্টপ দিলাম, বাক্য শেষ হয়ে গেল। এটা যদি ফুল স্টপ না থেকে তাহলে বা পরবর্তীতে যদি ড্যাশ থাকতো তাহলে দেখা যাবে ম্যান বুঝাইছে, তাহলে আমাদের কি হবে, এরপরে একটা হু বসানো যাবে, কারণ ব্যক্তি বুঝাইলে হু বসে। এরকম আরও অনেক কিছু বসে সেক্ষেত্রে। আর বস্তু বুঝাইলে হুইজ বসে, আমরা বস্তুর কথা আজকের এই আলোচনায় আনি নাই, তো সেক্ষেত্রে এরকমই আসলো। তো এরকম আমরা দেখলাম। তো তোমরা বাড়ির থেকে বসে বসে এগুলো একটু নিজেরা if you work hard, তারপর হলো as it was raining, though he reads more, I saw the blind man। তোমরা নিজেরা বাড়িতে বসে এই একই নিয়ম অনুসারে একটু এগুলো পূরণ করার চেষ্টা করো, এবং বিভিন্ন বইয়ে যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের উদাহরণ আছে, মডেলে আছে, সেখান থেকে নিজেরাই এই সকল নিয়মের বাক্যগুলো যে খুঁটে বেছে বেছে এক জায়গায় করে নিয়ে সমাধান করা হয়, তাহলে তাহলে কিন্তু এটাকে চর্চা করতে সুবিধা হবে। as our school is closed, our classroom is not running, so this online class is running, you will get much time, will get many time at home. And how will you spend your time? You will make a routine when you will get up from the bed, and how will you do your all day's work. And this policy will make you noble, because you will get enough time to at home. And if you use your time properly, you will must succeed in life. Don't be upset, don't be worried in this situation. I pray to God or Almighty or Allah that all of us will be alive on earth, and we will do our work as usually before the past days. And thank you very much. No more today.